Hello everyone, welcome to my page. I hope you already liked, subscribed and shared our page. So without wasting any time, we are going to consider the next concept from the lesson number 7 of wave optics. So in this lesson we had considered many concepts like interference of light, then refraction, laws of refraction we had proved on the basis of Huygens principle, then laws of refraction, wavefront, wave normal, Brewster's law, all the concepts already we had studied about this lesson, and those videos already I had posted on the our channel, so you can watch those videos also. Now the next concept we are going to start is Young's double slit experiment. आता आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये इंटरफरन्स म्हणजे काय बघितलं आणि आता ह्या लेक्चरमध्ये आपल्याला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हा नेमकं काय आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, कन्सिडर करायचं आहे. आता यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कुणाला म्हणायचं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नेमकं काय आहे तर ते आधी आपल्याला माहिती पाहिजे. तर ते आधी आपल्याला काय करायचं आहे, कन्सिडर करायचं आहे. आता हा जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आहे तर त्याच्यामध्ये इंटरफरन्स आपल्याला स्टडी करायचं आहे. ऑब्वियसली काय करायचं आहे, इंटरफरन्स त्या ठिकाणी स्टडी करायचं आहे. आता इथे डबल स्लिट म्हणजे दोन स्लिट्स आपण काय करणार आहे, यूज करणार आहे, म्हणजे सिंगल सोर्स आहे. आता आपण बघितलं की इंटरफरन्समध्ये काय होतं, दोन सोर्सेसमधनं दोन डिफरंट लाईट वेव्ज बाहेर पडतात आणि त्या एकमेकांशी इंटरफेअर झाल्या की तिथे आपल्याला आयदर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स भेटतो किंवा डिस्ट्रक्टिव्ह, आणि त्याच्या कंडिशन्स पण आपण बघितल्या. सो द पॉइंट्स ॲट विच क्रेस्ट इज ओव्हरलॅपिंग विथ क्रेस्ट और ट्रो इज ओव्हरलॅपिंग विथ ट्रो, ॲट दॅट पॉइंट वी आर गेटिंग द constructive interference, that means maximum intensity, and the region where crest and trough falls on each another, in that case we are getting the minimum intensity and destructive interference. So obviously we had considered all those facts. Now here, instead of considering two sources, I am going to consider a single source, and whatever be the light waves are traveling from that single source, they are falling on slit AB, or that obstacle AB, in which two slits we had considered, S1 and S2. These are the two very small and narrow slits such that they are going to behave like a point source. That means now these two slits are going to behave like two narrow and point sources. So that means single primary source is there, and from that we are getting the two secondary sources at S1 and S2, from which light wave is traveling and it is interfering with each another. So the waves are interfering with each another and we are getting the interference pattern in this way. Alternately we are getting the bands maximum, minimum, maximum, minimum. So this is the maximum which is at exactly at center, so it is central maximum, and then either sides we are getting minimum, then again after minimum we are getting maximum on either sides, then again minimum, and that cycle will be continued. So this cycle will be continued. Now here we had considered the all facts regarding interference. So here only the difference is that we are getting the two sources, we are taking the two sources of light which are in the form of slits. So that's why this experiment is referred as a Young's double slit experiment. आता ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये नेमकं काय होतंय त्याच्याशी रिलेटेड जे आपले फॅक्ट्स आहे ते सर्व आपल्याला काय करायचे, कन्सिडर करायचे आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी काय करायचं आहे की जे पाथ डिफरन्स वगैरे आहे, फेज डिफरन्स वगैरे आहे, त्याच्या कंडिशन्स आपल्याला काय करायच्या आहे, कन्सिडर करायच्या. नाउ सपोज हिअर द पाथ डिफरन्स मीन्स whatever be the difference between the rays which are reaching that point, whatever be the distance traveled by those rays, so that is going to be path difference. We are going to refer it as a path difference. आता या ठिकाणी इथे एक स्क्रीन आहे आणि त्या स्क्रीनवरती आपल्याला वेगळे वेगळे पॉइंट्स त्या ठिकाणी काय होत आहे, ॲक्वायर होत आहे. या ठिकाणी आपण बघू शकतो की वेगळे वेगळे पॉइंट्स भेटतात, मॅक्झिमम, मिनिमम, मॅक्झिमम, मिनिमम. आणि मग आता समजा इथे आपण ह्या स्ट्रक्चरमध्ये बघतोय की
मॅक्झिमम मिनिमम आपल्याला दाखवलेलं आहे. पण सपोज एक रॅन्डम पॉईंट आपण चूज केला त्या स्क्रीनवरती. सपोज मी इथे पी हा एक रॅन्डम पॉईंट घेतलेला आहे त्या स्क्रीनवरती, आणि तो जो पी पॉईंट आहे तो एक्झॅक्टली डार्क आहे की ब्राईट आहे हे जर मला ओळखायचं असेल तर त्याच्यासाठी काय आयडेंटिफिकेशन आहे. आता सपोज आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये तर ते डायग्राम प्रोव्हाइड करणार नाही किंवा ते स्ट्रक्चर प्रोव्हाइड करणार नाही की हे असं असं दिसतंय, मग तुम्ही तिथे जास्त ब्राईटवाल्याला लगेच कन्स्ट्रक्टिव्ह म्हणाल आणि जो डार्क दिसतोय त्याला डिस्ट्रक्टिव्ह म्हणाल. तर हे एक्झाम्पलमध्ये पॉसिबल नाही. मग एक रॅन्डम पॉईंट दिलेला असेल तो नेमकं काय आहे, ब्राईट आहे की डार्क आहे, किंवा तिथे कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आहे की डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आहे, हे आपल्याला इथे काय करायचं, इनिशियली प्रूव्ह करायचं. So suppose here two slits we are going to consider. They are going to behave like two sources S1, S2, and they are separated by a small distance, small d. तर त्यांचं सेपरेशन किती आहे, स्मॉल d इतकं सेपरेशन आपण काय केलेलं आहे, कन्सिडर केलेलं आहे. नाउ सपोज द डिस्टन्स बिटवीन दोज टू स्लिट्स S1, S2 and the screen on which the pattern is obtained, that distance we are taking as a capital D. So just remember the difference between small d and capital D. Small d is distance between two slits S1, S2, and capital D is a distance between those slits and these screen, which is capital D. Now here we have to consider the distance of that point P from the central point. आता सेंट्रल पॉइंट जो आहे तो आपण काय म्हणतो त्याला, CBB. इथे बघा, आता इथे सेंटरला, ह्या प्रिव्हियस डायग्राममध्ये मी येतो, एक सेंटरला जो पॉईंट आहे तर तो हा जो सेंटरला पॉईंट भेटलेला आहे तो कसा आहे, ब्राईट आहे. तो बरोबर त्या सर्व पॅटर्नच्या सेंटरला आहे बघा. त्याच्यावरती 3 बँड्स आहे आणि खाली 3 बँड्स आहे, म्हणजे तो एक्झॅक्टली कुठे आहे, सेंटरला. म्हणून त्याला आपण काय म्हणणार, सेंट्रल ब्राईट बँड, CBB म्हणून त्याला काय करणार, आपण रेफर करणार. मग ह्या CBB पासून सर्व डिस्टन्सेस शक्यतो आपण काय करतो, मेजर करतो, आयदर अप साईडला किंवा डाऊन साईडला. मग आता त्या CBB पासून त्या पॉईंट P चं डिस्टन्स जे आहे ते मी किती घेतलंय, y इतकं कन्सिडर केलंय. y इतकं ते डिस्टन्स काय केलं, कन्सिडर केलं. नाउ up to that point P, the light rays are going to travel from these two sources S1 and S2. So the path traveled or path followed by the light waves from source S1 is S1P, and that is for S2 is S2P, which are the distances covered. आता इथे डायग्राम वरनं जर आपण बघितलं तर क्लिअरली तुम्हाला दिसेल की हे रेज ऑब्लिकली जात आहेत, आणि ऑब्लिकली जात आहेत म्हणजे एक रे जो आहे तो जास्त डिस्टन्स कव्हर करेल आणि एक रे जो आहे तो कमी डिस्टन्स कव्हर करेल. मग तुम्ही जर व्यवस्थित डायग्राम बघितली तर कुठला रे त्या ठिकाणी कमी डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतोय, जर व्यवस्थित बघितलं तर सो S1P is less as compared to the S2P. So therefore, in order to calculate the path difference, we have to take the difference between these two distances. कोणत्या दोन डिस्टन्स मध्ये मला सेपरेशन घ्यायचंय, S2P मायनस S1P, याचं मी काय करणार आहे, सेपरेशन घेणार आहे. म्हणजे त्याला काय म्हणणार आहे, पाथ डिफरन्स म्हणून मी काय करणार आहे, कन्सिडर करणार आहे. सो वी आर गोइंग टू कन्सिडर इट ॲज अ पाथ डिफरन्स. आता ऑब्वियस आहे की जी लाईट अनडेव्हिएटेड स्ट्रेट लाईन मध्ये जाणार आहे तर ती स्क्रीनला परपेंडिक्युलर असेल. मग आता इथे आपल्याला दोन राईट अँगल ट्रायंगल भेटत आहेत बघा, दोन राईट अँगल ट्रायंगल्स त्या ठिकाणी काय होत आहे, ॲक्वायर होत आहेत. आता जर आपण बघितलं तर हा O पॉइंट जो आहे ज्याला आपण सेंट्रल पॉइंट म्हणतोय तर तो S1 आणि S2च्या एक्झॅक्टली सेंटरला आहे. दॅट मीन्स दिस डिस्टन्स D विल बी डिवायडेड इन टू पार्ट्स. सो हिअर द डिस्टन्स O डॅश S डॅश विल बी D अपॉन 2. किती डिस्टन्स आहे, D अपॉन 2. आणि O डॅश S1 डॅश त्याला किती डिस्टन्स घेणार आपण, पुन्हा D बाय 2. आता या ठिकाणी जर मी हा डिस्टन्स मेजर केला PO डॅश तर तो आपल्याला दिलेला आहे y. पण जर मला PS2 डॅश काढायचा असेल तर तो मला अजून माहिती नाहीये, कारण की O डॅश S2 डॅश हा ॲडिशनल पोर्शन आला त्या y मध्ये.
मग ॲडिशनल पोर्शन आलाय, मग ओ डॅश एस टू डॅशची व्हॅल्यू किती आहे d/2, म्हणून पी एस टू डॅशची व्हॅल्यू किती झाली y प्लस d/2 इथे दिसतोय आपल्याला एक्सप्रेशनमध्ये. त्यानंतर सिमिलरली पी एस वन डॅश सुद्धा दिलेला नाहीये, मग तो कसा काढणार आपण, ह्या y मधनं त्या ओ डॅश एस वन डॅशची व्हॅल्यू सबट्रॅक्ट करायची, म्हणजेच y मायनस d/2 विच इज द व्हॅल्यू ऑफ पी एस वन डॅश. नाउ दोज टू आर राईट अँगल ट्रायंगल्स. हे जे दोन आहेत ते राईट अँगल ट्रायंगल आहेत, इथे एक आणि इथे एक. मग आपल्याला राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये जर पायथागोरस थेरम अप्लाय केला तुम्ही, तर पायथागोरस थेरम काय सांगतो आपल्याला, हायपोटेनियस स्क्वेअर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वेअर प्लस साइड 2 स्क्वेअर. तर मी ह्या दोन्हीही ट्रायंगल्सला सेपरेटली पायथागोरस थेरम अप्लाय करणार. तर काय भेटणार आहे मला बघा, फॉर फर्स्ट ट्रायंगल विच इज ग्रेटर, S2P is a hypotenuse. So hypotenuse square is equals to S2P square is equals to, first side is P S1 dash square, or you can say S2 S2 dash. So S2 S2 dash square plus P S2 dash square, which is the required relation, and we had considered the value of P S2 dash as a y plus d/2, so we had kept that value and we are getting the final expression as S2P square is equals to d square plus y plus d/2 bracket square. And in the same way the value of S1P square is d square plus into bracket y minus d bracket square. हे आपण अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू पायथागोरस थेरम हे दोन रिलेशन घेतले, आणि इथे मग मला पाथ डिफरन्स काढायचा आहे S2P मायनस S1P, म्हणून ते दोन्ही एक्सप्रेशनची मी काय केली, सबट्रॅक्शन घेतली. म्हणून मला काय एक्सप्रेशन भेटलं आता, S2P स्क्वेअर मायनस S1P स्क्वेअर विच इज इक्वल्स टू d स्क्वेअर प्लस y प्लस d/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस d स्क्वेअर प्लस y मायनस d/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, आता इथे मी एक्सपान्शन यूज करणार. काय फॉर्म्युला, a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, हे दोन फॉर्म्युले मी यूज करणार. काय असतो त्याचा एक्सपान्शन, a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर. मग a च्या जागेवर मी घेतो y, सो y स्क्वेअर प्लस 2ab, दॅट मीन्स 2 इंटू y इंटू d अपॉन 2, अँड b स्क्वेअर मीन्स d स्क्वेअर अपॉन 4. ओके, देन इन द सेकंड ब्रॅकेट सी a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर, पण हा आउटसाइड द ब्रॅकेट मायनस साइन आहे, सो मायनस इंटू प्लस minus y square, then minus into minus plus 2yd upon 2, and again plus into minus minus d square upon 4, which is the expansion of these two brackets, and that d square minus d square will remain as it is. आता इथे सेम टर्म्स कॅन्सल होतील बघा व्यवस्थित. तर प्लस डी स्क्वेअर मायनस डी स्क्वेअर कॅन्सल झाले, त्यानंतर प्लस वाय स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर पण कॅन्सल झाले, त्यानंतर डी स्क्वेअर अपॉन 4 मायनस डी स्क्वेअर अपॉन 4 हे पण कॅन्सल झालं. मग राहिलं काय, फक्त 2y अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2. परत त्याच्यामध्ये सुद्धा बघा 2 न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरचा कॅन्सल झाला, म्हणजे तिथे किती राहिलं, फक्त yd प्लस yd, अँड दॅट विल बी 2yd. किती झाला तो, 2yd इज द value of S2P square minus S1P square, which is our path difference, which is indicated by delta L. आणि इथे मी एक फॉर्म्युला यूज केलाय ट्रिग्नोमेट्री मधला, किंवा मॅथमॅटिक्स मध्ये तुम्हाला माहिती असेल, a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a मायनस b, आणि त्याच्यामध्ये जो प्लसचा ब्रॅकेट होता S2P प्लस S1P तो मी दुसऱ्या साईडला पाठवलाय, दुसऱ्या साईडला काय केला, शिफ्ट केला. त्यामुळे मला काय एक्सप्रेशन भेटलं, S2P मायनस S1P, दॅट मीन्स पाथ डिफरन्स डेल्टा L इज इक्वल्स टू 2yd will remain as it is divided by S2P plus S1P. Now here the distance between two slits is very small as compared to the screen distance capital D. So therefore S2P plus S1P is nearly equals to twice D.
म्हणजे दोघांच्या व्हॅल्यू नियरली d च्या इक्वल असेल. सो d प्लस d विल बी ट्वाइस d and therefore we can write delta L is equals to 2yd upon 2d. Then 2 will cancel, so we'll get the final expression as delta L is equals to yd upon y small d upon capital D, which is the required expression for path difference. And if we consider the condition for constructive interference at that point P, how to identify? So if it is integral multiple of lambda, that path difference, if it is integral multiple of lambda, that path difference, then it is going to be constructive interference. It is going to be constructive interference, त्याला आपण म्हणणार. त्यानंतर yn म्हणजे काय असेल? nth ब्राइट बँड जो आहे किंवा फ्रिंज आहे, त्याला फ्रिंज पण म्हणू शकतो आपण, तर त्याचं पोझिशन असेल. मग समजा n च्या जागेवर मी जर 0 टाकलं तर y सफिक्स 0, दॅट मीन्स इट इज गोइंग टू बी CBB, दॅट मीन्स सेंट्रल ब्राइट बँड. इफ आय एम टेकिंग +1, then it is first bright band on upper side of the CBB, and -1 means it is a first bright band to the lower side of the CBB, and so on. And yn can be calculated by using formula n lambda capital D upon small d. आणि त्याचा फॉर्म्युला काय होईल मग yn चा? ह्या इक्वेशन नंबर 1 वरनं आपण घेतलाय बघा, yn इंटू स्मॉल d अपॉन कॅपिटल D इंटू इज इक्वल्स टू n लॅम्डा. त्याच्यावरनं काय होईल? n lambda capital D upon small d. And in the same way you can consider destructive interference, only the difference is that path difference is integral multiple of lambda upon 2. आता तुम्ही म्हणाल लॅम्डा अपॉन 2 कसं? तर n ची व्हॅल्यू जर मी 1 टाकली तर 1 - 1/2 किती येतो? 1/2, म्हणजे काय आलं? λ/2. त्यानंतर 2 जर टाकली तर किती येतो तो? 3/2, बरोबर. 2 2 जा 4, 4 - 1 3, 3/2, म्हणजे तिथे 3/2 आला, म्हणजे परत λ/2 आला. आणि हे सायकल पुढे काय असेल? कंटिन्यू असणार आहे. So it is integral multiple of λ/2, and yn can be calculated for destructive interference by formula n - 1/2 lambda small d upon capital D. Okay, sorry, here the printing mistake is there. It is n - 1/2 lambda capital D upon small d. So by mistakenly that small d and capital D are interchanged. So this is the condition for destructive interference pattern. मग तुम्हाला जर तो पाथ डिफरन्स लॅम्डाच्या इवन मल्टिपल जर भेटला तो, तर त्याला म्हणायचं कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. आणि तो जर ऑड मल्टिपल भेटला λ/2च्या, तर त्याला तुम्ही काय म्हणून घ्यायचं? डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणून कन्सिडर करायचं. सो दीज आर द कंडिशन्स फॉर कन्स्ट्रक्टिव्ह अँड डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. So from above equations, that means whatever be the expressions we had considered, from these expressions it is clear that the distance between any two successive dark or any two successive bright fringes is equal. म्हणजे सक्सेसिव्ह, एका पुढे एक, मध्ये ब्राईट येतोय की डार्क येतोय ते नाही बघायचं. म्हणजे सपोज फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क, फर्स्ट ब्राईट सेकंड ब्राईट, और थर्ड ब्राईट फोर्थ ब्राईट, हे कुठल्याही दोन घेऊ शकता तुम्ही. सक्सेसिव्ह पाहिजे, फक्त डार्क घ्या किंवा ब्राईट घ्या. तर त्यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे ते कसं असतं? इक्वल असतं. आणि त्या डिस्टन्सला आपण म्हणतो फ्रिंज विड्थ और बँड विड्थ. त्याला म्हणतो फ्रिंज विड्थ और बँड विड्थ. अँड इट इज इंडिकेटेड बाय कॅपिटल W. It is indicated by capital W, and it is calculated by the formula lambda capital D upon small d. As for the interference, both dark and bright fringes are equidistant and equal widths. So it is referred as a consistent pattern. So that will be the consistent pattern. So they are equidistant and equal widths they having the. So we can also express those expressions which we had considered. Equation number 1, that means delta L is equals to n lambda, and equation number
third, delta L is equals to n minus 1 upon 2 lambda. So from those expressions we can also write down the phase difference, and that phase difference is indicated by delta phi, and ordinary relation for delta phi is 2 pi upon lambda into delta L. So we had just kept the value of delta L, which is y into small d upon capital D, which is the phase difference between two waves reaching point P from S1 and S2. And for the constructive interference, the phase difference is given by 2 pi n. That means it is even multiple of 2 pi. And if we are considering the destructive interference, then it can be given by 2 pi into bracket n minus 1 by 2. That means the phase difference is odd multiple of 2 pi. So these are the conditions for constructive interference and destructive interference on the basis of path difference or phase difference. For path difference, how to define? Even multiple of lambda upon 2 and odd multiple of lambda upon 2, constructive, destructive. And for phase difference, even multiple of 2 pi and odd multiple of 2 pi. आणि इथे n ची व्हॅल्यू बघा, कंस्ट्रक्टिव्ह मध्ये मी घेतोय 0 प्लस मायनस 1 प्लस मायनस 2 अँड सो ऑन, आणि डिस्ट्रक्टिव्ह मध्ये मात्र मी घेतोय प्लस मायनस 1 प्लस मायनस 2. तर मी 0 का घेत नाही? कारण की ओरिजिन एकच असतो आपल्या सिस्टीम मध्ये, हे ध्यानात ठेवा. तुम्ही कोऑर्डिनेट सिस्टीम ड्रॉ करता मग 2-3 ओरिजिन दाखवता का? नाही, एकच ओरिजिन असतो, म्हणजे 0 पॉईंट एकच असेल. मग आयदर साइड वरती ब्राईट डार्क पॉइंट्स तिथे प्रेझेंट असतात. सो इन दिस वे वी कॅन एबल टू ऑब्टेन द कंडिशन्स फॉर constructive interference as well as destructive interference on the basis of Young's double slit experiment. And also remember, Young's double slit experiment is the first experiment to explain the constructive interference and destructive interference experimentally. It was the first experiment which successfully described the conditions for constructive and destructive interference. So this is the Young's double slit experiment. So I hope you got these expressions. You got the conditions for path difference as well as phase difference. So you have to remember equation number 1, 3, 8 and 9 for path difference as well as phase difference. So for today, that's it. I hope you got the concept of Young's double slit experiment as well as conditions for the interference, both constructive as well as destructive. So thanks for joining us. I hope you enjoyed the video. If you are new to our page, don't forget to subscribe our page and also press the bell icon so you will get updates in the future. So पुन्हा एकदा सर्वांचं मी आभार मानतो की आपण हा व्हिडिओ बघितला आणि असेच आमच्यासोबत बनून राहा. पुढचे आम्ही नवीन जे व्हिडिओज टाकणार आहे जे तुम्ही एन्जॉय करू शकाल. CETशी रिलेटेड असेल किंवा JEE नीटशी किंवा 11 स्टँडर्डशी रिलेटेड आम्ही लवकरच व्हिडिओज पोस्ट करणार आहे. सो अगेन थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ. हॅव अ नाईस डे.